قیمت کم خواری زیادہ، 2 وقت کی روٹی نے دربدر کر دیا۔ سستے آٹے کے لیے مرد اور خواتین کام کاج چھوڑ کر لائنوں میں لگ گئے۔ فیصل آباد میں نقد آٹا خریدنے کے لیے بھی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا۔ لائن میں لگو تو بھی آٹا نہیں ملتا، شہری حکومتی ریلیف سے بھی تنگ نظر آنے لگے۔ آٹے کے لیے لائنیں تو لگیں گی مگر اب سڑکوں پر رش نہیں لگے گا۔ جھنگ کی ضلعی انتظامیہ نے آٹا پوائنٹ مجید امجد پارک کے اندر منتقل کرنے کی تجویز دے دی۔ فوارہ چوک اور دیگر پوائنٹس ٹریفک بہاؤ سے فاصلے پر بنائے جائیں گے۔ ادھر گراں فروشی پر 5 دکاندار بھی گرفتار کر لیے گئے۔ جھنگ میں کوٹا بڑھا لیکن عوام آٹا پھر بھی نہ ملا۔ سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کڑا چیلنج، ضلع بھر میں فراہم کیا جانے والا آٹا ناکافی، ضلع کونسل کے سامنے صارفین کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ آٹا بحران پر قابو پانے کی کوششیں، محکمہ خوراک جھنگ نے سیلز پوائنٹس کا کوٹا بڑھا دیا۔ سیلز پوائنٹس پر اب 400 کی بجائے 600 بوریاں فراہم کی جائیں گی۔ توبہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی ضرورت کی اشیاء بھی نایاب، سبسڈی والا آٹا، دالیں، پتی، گھی اور 2 دن سے غائب، شہری دن بھر خوار ہو کر خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں وکلا برادری کا اظہار یکجہتی، عدالتی ہڑتال کی گئی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر بار ایسوسی ایشنز کا اظہار افسوس، اعلیٰ حکام سے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین مولانا سعید احمد اسد انتقال کر گئے۔ مرحوم عرصہ دراز سے علیل تھے۔ مولانا سعید احمد اسد معروف عالم دین مفتی محمد امین مرحوم کے صاحبزادے تھے، جامعہ امینیہ کے محتمم بھی تھے۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کاروبار متاثر، ڈائز اینڈ کیمیکلز کی بڑھوتی بھی رک گئے۔ انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیمیکلز کس کو فروخت کریں گے؟ صدر ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن بلال وحید تحفظات کا شکار، کاروبار کی گروتھ میں 40% کمی آنے کا شکوہ، سازگار ماحول کا مطالبہ کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کو روکنے کے لیے بڑا اقدام، درآمد کنندگان سیلز ٹیکس ریٹرن میں صرف انہی مصنوعات کا ریکارڈ ظاہر کر سکیں گے جو درآمد کی گئی ہوں۔ خرید کردہ اور فروخت کی جانے والی اشیاء کا HS کوڈ یکساں ہونا لازم ہوگا، بصورت دیگر گوشوارہ مسترد کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد کے تاجر کہتے ہیں حکومت پوائنٹ آف سیل جیسے حربے تاجروں پر آزمانے کی بجائے ٹیکس نیٹ بڑھائے اور رجسٹرڈ تاجروں کو سہولیات فراہم کرے۔ نائب صدر چیمبر آف کامرس اسلم بھلی کہتے ہیں تاجروں پر ٹیکس دلانے سے معیشت درست نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں فینسی کپڑوں پر بھی مہنگائی کا وار، شادیوں کے موسم میں فینسی کپڑے خریدنا عوام کے لیے مشکل ہو گیا، کپڑوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئیں۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگائی نے کاروبار بری طرح متاثر کیا۔ فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ نے عوام کو نئی مصیبت میں ڈال دیا، بڑھتی مہنگائی میں گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے گیس نہ آنے کی وجہ سے گھر کھانا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ جیب خرچ میں سے روز بروز باہر سے کھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جھنگ کے سیوریج مسائل بات ورلڈ بینک تک جا پہنچی، عالمی ادارے کے تعاون سے میونسپل کمیٹی کی وارننگ شروع، میگا پروجیکٹ کے لیے 3 مقامات پر 300 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی مختص، شہر کے 3 مقامات پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ محکمہ لائف سٹاک حکام کی عدم توجہ، فیصل آباد ضلع کے 28 ویٹرنری اسپتالوں کی عمارت خستہ حال نکلی، محکمہ لائف سٹاک نے تعمیر و مرمت کے لیے محکمہ بلڈنگز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ لالیہ کو تحصیل کا درجہ ملے 14 سال ہو گئے، تحصیل کمپلیکس نہ بنا، اسسٹنٹ کمشنر دفتر کی عمارت خستہ حال، کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے۔ ایم ڈی واسا جبار انور کی زیر صدارت سسٹم کی بہتری کے لیے اجلاس، جائکا کی ٹیم کے اراکین، کنسلٹنٹ اور کانٹریکٹر شامل، جائکا کی میگا پروجیکٹ پر اب تک ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔
घंटा घर पर शहरी के चढ़ने का मामला, इंतजामिया ने शहरी की तरफ से पहुंचाए गए नुकसान पर तवज्जो न दी, शहरियों का अमली इकदामात का मुतालबा। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इकदाम शुरू कर दिए, कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बिजली की तकसीम कार कंपनीज के असासजात की तफसीलात तैयार करेगी। बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, मीटर ट्रांसफार्मर और बिजली के तार महंगाई की जद में आ गए। वेस्को का घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन की कीमतों में इजाफा करने का फैसला। ओवरटेक सिंह रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस निकले। रोजाना सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई जा सकी। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे तक नस्ब न हो सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुज़श्ता साल कॉलेज टीचर इंटर्नी की ड्यूटी करने वाले असातिज़ा को 3 माह की तनख्वाहें जारी न कर सका। सीटीआई तनख्वाह के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। इंतजामिया ने फंड्स जारी करने की जिम्मेदारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर पर डाल दी। वासा हुकाम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। बिना किसी सर्वे के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डबल स्टोरी के नए मैकेनिज्म पर बिल भिजवा दिए। वासा ऑफिस में बिल दुरुस्त करवाने वालों का तांता बन गया। ट्रैफिक की रवानी के लिए रिक्शों के पहिए रोकने का फैसला। सीटीओ फैसलाबाद ने मखसूस रोड्स पर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया। वार्डनर्स को अमल दरामद करवाने का हुक्म। चिन्योर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मरकजी खत्म नबूवत चौक को मॉडल चौक करार दे दिया। खत्म नबूवत चौक के एतराफ में रिक्शों की रोकथाम के लिए बैरियर्स लगा दिए गए। महकमा सेहत फैसलाबाद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मरकज़ सेहत में 26 करोड़ रुपए की मालियत से अद्वियात, सर्जरी आलात और ऑपरेशन थिएटर से मुतल्लिक सामान की फराहमी का फैसला। फैसलाबाद में जाली अद्वियात की भरमार का इंकशाफ, बुखार, विटामिन डी, एंटीबायोटिक और दीगर गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त जारी। ड्रग इंस्पेक्टर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के एमएस डॉक्टर यूनुस सदीकी का तबादला। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोदा का 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंग में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 जनवरी से शुरू करने का फैसला। 5,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सरकारी मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक रखने की अपील। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योर फैसलाबाद का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इलेक्ट्रॉनिक प्राइस बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। मंडी में रेट लिस्ट का जायजा लिया। फैसलाबाद में आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अमूर को डिजिटलाइज करने के लिए ईएमएस पर काम शुरू कर दिया। असासजात, कागजात, नामजदगी, नताज, टर्न आउट। फैसलाबाद टैक्स बार में सालाना इंतखाबात की तैयारियां शुरू। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी आज जमा करवाई जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन रवा माह के आखिरी हफ्ते में होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योर अमजद नजीर चौधरी ने तहसील बार एसोसिएशन में बनाई गई मियां मोहम्मद सदीक लाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। मुकामी जुडिशरी और वकला की भी शिरकत। डिजिटल मर्दमशुमारी के ट्रेनिंग सेशंस जारी। जंग में स्टाफ की 100% हाजिरी न होने का मसला। 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए महकमा तालीम का डिवीजन भर के
सीईओज एजुकेशन को मरासला जारी। उधर पाकिस्तान की 7वीं और पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जंग में असनाद तकसीम की तकरीब। सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट उमर खान की शिरकत। कहते हैं वीटीआई जंग नौजवानों को हुनरमंद बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पेट्रोलिंग फैसलाबाद के एहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट। 300 एहलकारों में से 148 एहलकार प्रमोशन टेस्ट में शरीक हुए। एसपी पेट्रोलिंग मलिक अमीन ने निगरानी की। पास होने वाले एहलकार बी लिस्ट इम्तिहान के लिए अहल होंगे। फैसलाबाद के चक 75 सिविल का गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अपग्रेड। तकरीब में सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान और डिविजनल इंस्पेक्टर अकाउंट्स राना तनवीर की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात में किताबें तकसीम। फैसलाबाद में साबिक डेप्यूटी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर की सालगिरह। सियासी शख्सियात और दोस्त अहबाब की मुबारकबाद, लंबी उम्र की दुआएं।